जे सिद्धा अर्थ भी ला लीए ना, नानक निर्गुण गुण करे, तो गुरु नानक देव जी निर्गुण आरियां नूं गुण समेत कर दिंदे ने। गुणवंतियां गुण दे जिन्हां दे कोल गुण हुंदा उन्हां नूं होर गुण दे दिंदे ने, कहंदे बंदा अच्छा इहनूं होर गुण दओ। तो जिवें बरसात हुंदी है ना, बरसात जदों हुंदी है जिथे बिल्कुल भी पानी नहीं खड़ा, जिन्हां छप्पड़ां विच उन्हां विच भी पानी पै जांदा, जिथे पहलां पानी है उत्थे होर पानी पै जांदा। इसे तरह ही गुरु नानक साहब जी जदों कथा करते हैं, आप किरपा करते हैं, तो जिन्हां कोल तां बिल्कुल कुछ भी नहीं, जिहड़े बिल्कुल नास्तिक जे ने, निशरदक ने, उन्हां विच शरधा पैदा कर दिंदे ने। हौली हौली वो भी बन जाते हैं श्रद्धालु गुरु घर दे। जिन्हां दे विच गुण हैगे ने उन्हां नूं होर गुण दे दिंदे ने, नाम की बरखा करके होर भर दिंदे ने उन्हां नूं। पर एक गल है कि तेहा कोई ना सुझई, झज्जा अखर आउण करके भारा बन जाता बहुत है। वैसे तो झई अखर जिहड़ा है बहुत हल्का बनता झई, पर जदों ये पहला अखर कोई लग जाए ना सुझ, फिर इउं बन जाए सुझई। अझूझ है वो जाप साहब च ना, झंझ है वो बोलना बहुत औखा है। आप वैसे आम तौर पर उत्थे जज्जा ही ज़्यादा वरतते हैं, अझूझ है झंझ है, पर है वो झज्जे दोवें। इस करके झज्जे दो बोलण लई थोड़ा जोर लगता। इत्थे भी तेहा कोई ना सुझई, ओह जा कोई नहीं सुझदा, कोई दिखदा नहीं। जे तिस गुण कोए करे, जेड़ा उस वाहिगुरु ते परोपकार करे, कि वाहिगुरु मैं तेरे ते परोपकार करदा। पुछो तो किसी नूं, ब्रह्मा विष्णु महेश नूं पुछो, माया नूं पुछो, देवी देवतियां नूं पुछो, पीरां पैगंबरां नूं पुछो, औलियां मौलियां नूं पुछो, पुछो दुनिया च किसी नूं क्यों बई रब ते परोपकार करदा तूं? कोई कर सकदा रब दे उत्ते परोपकार? कोई नहीं कर सकदा। कोई कहे मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते परोपकार कर रहा रुमाला दे के, मैं चाण नहीं लियांदी, मैं सोना, ओए मिट्टी है, कुछ नहीं दे सकते आपां महाराज नूं। कदे नहीं कहना कि मैं गुरुद्वारे नूं दे रहा। ये तो इन्हां दा ही है जिहड़ा आपां दिंदे, संबंध तो इन्हां दा ही हुंदा। जिहड़ा आपां खा रहे 90% बाकी दा वो भी इन्हां दा ही है। जिहड़े गुण दिते हुए ने आपां नूं वो भी इन्हां दे ही ने। अपने कोल की है? अपने कोल तो कुछ भी नहीं है। इस करके महाराज कहते ने ओह जिहा बंदा कोई नज़र नहीं आउंदा जिहड़ा परमात्मा दे उत्ते परोपकार कर सकदा होवे। परोपकार करना परमात्मा उत्ते बहुत औखा। किने करना? कोई नहीं कर सकता। सारे जने परमात्मा तो गुण लैंदे ने। इस करके महाराज कहते ने भाई उस अकाल पुरख दे अगे आपां सिर्फ इक्को ही बेनती करिए, किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचार हो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गत ही। आपां तां किरपा ही मंगनी हमेशा। आपां की परोपकार करने ने। ये अनजान बंदे हुंदे जिहड़े कहते मेरे पत्थर ते मेरा नाम लिखो, मेरा इत्थे नाम चमक जाए, ऐ हो जाए। पहला देख तां लो गल किहदे नाल कर रहे हैं। जो सृष्टि का मालक है, जिन्हें सब कुछ दिता है, उस मालक नाल कदे ऐसी गल नहीं करनी। इसे पौड़ी दे एक वेदांतक अर्थ ने जिहड़े थोड़े जे है तो टेढ़े ढंग के अर्थ हुंदे जदों, क्योंकि आम जदों आपां ये चीज़ां नहीं सुनिया हुंदियां उदों आपां नूं बहुत औखे लगदे ने। फिर कल नूं आपां उन्हां अर्थां दी फिर विचार कर लांगे। पहला मेरा विचार यही बने ना सुणावां, क्योंकि जिन्हां ने वेदांत दीयां पुस्तकां नहीं पढ़ियां हुंदियां फिर उन्हां लई तो वो चीज़ां बहुत औखियां हो जांदियां। पर यह हुंदा ना भी जिवें कदे ना कदे कोई ना कोई फिर बंदा इहो जिहा हुंदा भी वो सुन भी लैन, नाले सुने बिना आपां नूं ज्ञान हुंदा ही नहीं। पर आपां जिन्नी पंजवीं पौड़ी विच जिन्ना सब कुछ सुन लिया उही कुछ आवेगा दोबारा, इन्ना औखा भी नहीं आउणा उहदे विच दोबारा। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह 8वीं पौड़ी विच श्रवण की महिमा नूं कथन करदिआं सिद्धां नूं दसदे, कहंदे श्रवण की महिमा दसो महाराज। सुनन दे नाल जिहड़ा किन्ना क महात्म मिलदा। आप जी ने कहा कि सुनिया फिर मन्निया, मन कीता भाओ, जां गावीआ सुनिया मन रखीआ भाओ। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे सुनिया
सिद्ध पीर सुरनाथ, ये दो तीन भाव आने हैं। एक तो सुनन नाल कहंदे देखो जे सुनांगे नहीं फिर पता नहीं लगना सिद्ध कौन है। ये तो आप पाठ करते रोज ही पढ़ जाते हैं कि सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, अगली पंक्ति सुनिया धर तबले आकाश, फिर अगली पंक्ति, फिर अगली पंक्ति, रोज पाठ करते हैं। पर यह है भी थोड़ा जिहा प्यार नाल जे देखो कि सुनिया ही पता लगता है कि फलाना बंदा सिद्ध है। तो सिद्ध किहनूं कहने? सिद्धियां संपन्न, जिन्हां ने रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति की हुंदी है। 84 आसन लाउंदे ने, गोरख दे चेले ने। 84 सिद्ध तो वो ने जिहड़े गोरख दे चेले ने। 84 सिद्ध एक होर भी ने, वक्रो वक्रे 2 बारी 84 सिद्ध आउंदे ने। तो इस प्रकार पीर जिहड़े मुसलमानां दे वडक्के हुंदे ने, वड्डियां नूं पीर मनदे ने। कई भेद होंदे ना, एक हुंदा शेख, एक पीर, एक पैगंबर, एक औलीए मौलीए, एक फकीर फक्कर, ये कई हुंदे ने। इस करके इन्हां दा फर्क थोड़ा थोड़ा हुंदा। सुन के ही पता लगता है कि पीर है, पीर बुद्धू शाह है, पीर मियाँ मीर है। सुर सुर तो पढ़ लिया, जे कोई बच्चा पढ़े वो सुर बाजे की समझी जाऊगा। कई बार आम बंदे नहीं पता नहीं सुर की है, अगला कहना वो जी बाजे च सुर होंगी जां नहीं वो होनी, या कोई होर चीज़ होनी सुर। सुर नाम देवते का, नाथ सुन के ही पता लगता कि नाथ है। किन्ने नाथ है? 9 नाथ। सुन के पता लग गया ना 9 नाथ। जब तक आप किसी गल नूं सुनते नहीं उदों तक आपां किसी गल का ज्ञान हो ही नहीं सकता। इस करके महाराज कहने सुनिया धरत धवल आकाश। सुन के ही पता लगता है कि धरती दे थल्ले धौला बलद खड़ा, कि वह धौला बलद किहड़ा धर्म है। इस गल का सुन के ज्ञान हुंदा है। आकाश आसमान वाल नूं छोटा जिहा बच्चा देखदा पर उन्होंने ज्ञान नहीं कि इहदा नाम आकाश है। जदों माँ बाप तो सुन लैंदा तां उहनूं पता लगदा इहदा नाम आकाश है। सुन के ज्ञान हुंदा ना। सो इस करके सतगुरु महाराज कहने सुनन नाल बहुत फायदा। जिवें कोई कहे मैं नहीं कथा सुनदा, मैं कीर्तन नहीं सुनदा, मैं बाणी नहीं सुनदा। कई लोग कहेंगे सानू पता ही है जो उत्थे कहना, आ की सुनना। पर महाराज कहने सुन सुन के बंदा बहुत वड्डा बन जाता। सुनिया दीप लो पाताल, सुन के ही पता लगता है कि 7 दीप ने, 14 लोक ने ते 7 पताल ने। सुन के पता लग गया। महाराज पहला सुनन का एक महात्म दसणगे। पहला तो मनुख नूं उहदी सधारण बोली विच चीज समझाई जाती है, फिर उस बाद दूसरी बोली च गल आउंदी। सुनिया पोह न सकै काल। सुन के ही पता लगता कि मौत भी कोई चीज है, भी मौत पोह नहीं सकती बंदे नूं। किहनूं कहंदे सुन के ही पता लग्या भी नाम सुनन वाले नूं मौत पोह नहीं सकती, देख नहीं सकती, लिजा नहीं सकती। नानक भगतां सदा विगास। ये गल भी सुन के ही पता लगी है भी भगतां नूं सदा ही खेड़ा रहिंदा। सुनिया दुख पाप का नाश। सुनन दे नाल ही दुख ते पाप की निवृत्ति हुंदी पई। नाम दे सुनन नाल कन्नां विच नाम पैंदा जावे, दुख ते पाप की निवृत्ति होनी शुरू हो जाती। हुण उही चीज़ां ने संसार दीयां जिन्हां नाल दुख ते पाप वधदा है। देखो सुनन दा फायदा भी है ते सुनन दा नुकसान भी है। महाराज कहने जे चंगियां चीज़ां सुन लोगे उहदा फायदा, माड़ियां चीज़ां सुन लोगे उहदा नुकसान है। इस करके जे गुरु की बाणी सुनीए, जे कन्नां नाल वाहिगुरू मंत्र सुनीए, मूल मंत्र सुनीए तो वह बहुत भारी लाभ होगा। तो सतगुरु महाराज कहने सिद्धो जिहड़ा सुनना है ना,
ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਥਾਵਾਜ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਨੇ, ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਦੇਵਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਸਿੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਧਵਲ ਧੌਲਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗਾਵੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਓ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਥ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਗਾਉਣੀ ਅਰਥ, ਇਹ ਸੰਕੇਤੀ ਅਰਥ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਆਰਜ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਆਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਆਰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਨ, ਤਾਂ ਤਨ ਦਾ ਸੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜਸਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਮੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਅਧਿਆਸਨ, ਤਤੰਗ ਦਾ ਸੋਧਨ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜਸਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਬੰਧ, ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਬੰਧ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਬੰਧ, ਇਹ ਅਨੁਬੰਧ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ, ਖੜਸਮਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਊਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਵਿਦਿਆ। ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਊਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਠੀ ਪਹਿਰੀ 8 ਖੰਡ, ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸमें नाम निधान एक, भल है गुणी गहीर। अठी पैरी 8 खंड, 9वां खंड शरीर, नवां खंडां विच जाणियां। 9वें खंड वाले शरीर, 9 जिहड़े खंड ने शरीर दे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ। ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜਸਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਬਦੀ, ਬਖੀਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਵਿਚਾਰ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਵ ਚੱਲਣਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਵਣ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾਤੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਜਾਤੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗਣੇ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਤਿਆਗਣਾ, ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ,
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਮਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਾ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜਾਤੀ ਤੇ ਸਜਾਤੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਜਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਜਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵਿਜਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਜਾਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਜਾਤੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਜਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਰਖਾ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਸ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ, ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਚਾਰਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਪਿਆ ਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਏ ਪਿੱਤ ਕਫ। ਵਾਏ ਤੋਂ ਵਾਤ, ਵਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਹਵਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਾਉਣ ਹੁੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਲ, ਕੀਟ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟਾ। ਕੀਟਾ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਅਵਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀਟ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲ ਵਿਖੇਪ ਅਵਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਧਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟ ਪਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾੜਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜੀ।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉਲਟ ਦੋਸ਼ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੁਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ ਧਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੱਢਤਾ ਇੱਥੇ। ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਬਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 2 ਗੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ 4 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 4 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੌਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ ਦੌਲਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਈ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ।